السلام علیکم دوستو، پیارے بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج جو ہے 12 مارچ ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ آپ کو جمعہ کے بھی مبارک ہو۔ اور آج بڑا اہم دن ہے کہ آج چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اور 10 بج چکے ہیں۔ اس کا اجلاس ابھی شروع ہو گیا ہے اور حلف اٹھا لیے ہیں 48 نئے سینیٹرز نے۔ ٹھیک ہے، سید مظفر حسین صاحب نے ان کا حلف لیا ہے اور حلف اٹھاتے ہی ایک نیا شوشہ شروع ہو گیا ہے، ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے جس کو کہ اپوزیشن نے بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا، اور وہ تھا اس چور حکومت نے، اس دھاندلی والی حکومت نے، اس چوری کی پیداوار حکومت نے خفیہ کیمرہ لگایا ہوا تھا جس میں آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے سارا کچھ ایسے آپ کو نظر آئے گا جیسے یہ میری ہتھیلی نظر آ رہی ہے۔ یہ بالکل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور جو سیکرٹ بیلٹ پیپرنگ ہے آئین کے 226 کے تحت، اس کی یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اور یہ کیمرہ پہلے نہیں لگا ہوا تھا، دیکھیں نا، یہ کیمرہ پہلے ایوان میں نہیں لگا ہوا تھا۔ اس چور حکومت نے جو دوسروں کو چور کہتی ہے، ہر کام میں چوری میں نمبر 1، ڈاکے میں نمبر 1، بےایمانی میں نمبر 1، خرید و فروخت میں نمبر 1، ہر چیز میں مہنگائی، ہر چیز میں نمبر 1 آئی ہوئی ہے۔ اور اس نے جناب وہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے، اور وہ مصطفیٰ صاحب اور مصدق ملک اور انہوں نے رضا ربانی وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں ہے بھائی، یہ کس نے لگائے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اس حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گی، یہ شبلی فراز کے الفاظ ہیں اپنے، کہ ہم الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے، تو یہ حربہ نمبر 1 ہے، حربہ نمبر 1 کہ آغاز ہی انہوں نے ایسے کیا ہے کہ جناب کوئی بچ کے نہ آئے، جن سے انہوں نے وعدے وعید کیے ہیں، جن کو تروڑ مروڑ کے یہ اپنی پارٹی میں لائے ہیں۔ بھئی واضح اکثریت ہے، 6 ووٹوں کی اکثریت جو ہے اپوزیشن کی ہے، وہ جیتے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی جنرل الیکشن تو نہیں، یا اس میں کوئی بہت زیادہ ہزاروں لوگ تو انوالو نہیں جیسے ایم پی ایم این اے کا ہوتا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اس میں تو کلیئر ہے، یہ جی 52 بندے کھڑے ہیں اور یہ 47 بندے کھڑے ہیں، 99 ٹوٹل ووٹ ہے، ٹوٹل ووٹ 99 ہے اس میں، ٹھیک ہے، جس میں 52 ووٹ بنتے ہیں اس کے اپوزیشن کے، اور 47 ووٹ بنتے ہیں حکومت کے، تو واضح طور پہ کامیابی ہے۔ ایک اور ووٹ بھی بنتا ہے حکومت کا، اپوزیشن کا، جو اسحاق ڈار صاحب ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، جو ووٹ ڈالنے نہیں آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی پہلی دھاندلی پکڑی گئی ہے، ایوان میں شور مچا دیا گیا ہے۔ اب ادھر مختلف علاقوں میں نے سنا ہے کہ بجلی وغیرہ بھی آج جا رہی ہے، یہ ڈرامہ بھی وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہتھ کنڈے ہیں جی، یہ انصاف کی حکومت ہے، یہ انصاف وہ ہے جو آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، seems to be done، ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ انصاف۔ یار یہ ملک کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ جو حکومت ہے، یہ ملک کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ بہت بری بات ہے، اور بری بات ہے۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ اب اس کے خلاف فوری طور پہ اپلیکیشن دی جائے، اور جنہوں نے کیمرے لگائے ہیں، خفیہ کیمرہ جنہوں نے لگایا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، صرف پریس کانفرنسیں نہ کی جائیں، یہ بتایا جائے کہ کس نے لگائے ہیں اور کون ہے۔ اس وقت سینٹ کا جو چیئرمین ہے وہ سنجرانی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک کل تک سنجرانی تھا نا، تو یہ پہلے بھی ووٹ لینے کا ماہر ہے، چوری کرنے کا ماہر ہے۔ ایک راتوں رات ایک پارٹی بنی ہے، راتوں، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ میں نے 50 سال جدوجہد کی، جماعت اسلامی جب سے پاکستان بنا ہے جدوجہد کر رہی ہے، تو یہ جناب کیا کر رہے ہیں؟ یہ راتوں رات جو بنی ہے پارٹی، باپ
उसके ये जनाब चेयरमैन सेनेट बन गए और MNA और जाम कमाल आ गए और सारा कुछ इन्होंने कमाल कर दिया जी। ठीक है, तो ये इनकी धांधली पकड़ी गई है और ये बेईमानी है, ये बहुत बुरी बात है। मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि जब लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट पेपर होंगे, सीक्रेट वोट होंगे, खुफिया वोटिंग होगी, तो उसके ऊपर कैमरा क्यों लगाया गया? ऐसे कैमरा लगाया हुआ ये नज़र आए जी। ये मैं लिख रहा हूँ मुंसिफ, ये लिख रहा हूँ कानूनी TV, ये लिख रहा हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी, तो वो सारा नज़र आ रहा है। यार ये क्या है, ये क्या बेईमानी है? इतने बड़े ईवान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान और सबसे बड़े बेईमान जो है यहाँ पे आ गए और इसमें वो बेईमानी कर रहे हैं। वो इनको कोई खुदा का खौफ नहीं। इन्होंने क्या करना है, बातें इनकी सुने, मदीना की रियासत की बातें इनकी सुने और इनके अमल देखें। एक एक अमल लोगों के सामने आ गया। इसी इलेक्शन में सारा कुछ हो गया और वो लिखा हुआ था, मुसद्दक मलिक ने कहा कि ये डस का नंबर 2 है। ये इलेक्शन जो धांधली पोलिंग की कराने की कोशिश की गई है ऊपर कैमरा लगा के, ये डस का नंबर 2 है। धांधली डस का नंबर 2। डस्का में देखें इन्होंने क्या किया है। इन्होंने वोटें खरीदो फरोख्त में क्या किया है। इन्होंने अब ये कैमरे आपके सामने लगाए हैं। इनकी कोई एक अच्छी बात जो बताएं जी, आप कहें कि हाँ ये बड़ी फेयर हुकूमत है, ये जो नारे मारती है ना, ये बड़ी फेयर हुकूमत है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। जितने आप गहराई में जाते जाएंगे ना, आपको मायूसी होती जाएगी और आप परेशान होते जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। तो इनकी धांधली नंबर 1 बिल्कुल तलावत के बाद पकड़ी गई। धांधली नंबर 1 इनकी पकड़ी गई है। तो इस तरह तो नहीं चल सकता। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब इस शख्स को घर जाना चाहिए। इसने जो इदारे तबाह करने कर दिए हैं। कल आपको मैंने बताया था कि मरीम नवाज साहबा का जो मुझे इतने फ़ोन अब आना शुरू हो गए कि सर जी आपने ये क्या कह दिया कि मरीम को वो स्मैश करना चाहते हैं। और खुफिया रिपोर्टिंग में तो ये तक बताया गया कि वो चाहते हैं कि मरीम को जहाज़ के क्रैश करके ख़त्म कर दिया जाए, या फिर उनको बेनज़ीर की तरह, जिस तरह बेनज़ीर ने गाड़ी से वो किया था, इस तरह उसको मारा जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ मरीम नवाज साहबा को कि अपनी सिक्योरिटी में इजाफा करें। वो बहुत दलेराना जो है वो मूवमेंट कर रही हैं, बहुत दलेराना मूवमेंट कर रही हैं। तो हुकूमत उनके पीछे पड़ी हुई है और नवाज शरीफ ने नाम बता दिए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जी इनको मरवाना चाहती है। और ये बड़े फ़िक्र वाली बात है, बड़े फ़िक्र। आप देखें ना इनकी कौन सी छोटी छोटी हरकतें सामने आ रही हैं। इन्होंने जो ख़रीदो फरोख्त कर रखी है, शिबली फराज ने जो कहा था कि मैं हर हरबा इस्तेमाल करूँगा, इन्होंने वोटर ख़रीद लिए हैं। कल आपके सामने एक जिंदा सबूत मिला है हाफिज़ अब्दुल करीम सेनेटर का, और उसने कहा जी कि मुझे ये धमकियाँ मिली हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जी हम उनके नाम भी बता सकते हैं। और क्या पीछे रह गए? क्यों मुदाखलत करती है एस्टेब्लिशमेंट? और फिर वो कहते ये हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। हम तो नहीं घसीट रहे, बार बार नाम तुम्हारा ही आ रहा है। बड़े अफसोस की बात है यार इस तरह ये तो बिल्कुल, बच्चे भी ऐसे रौंदियाँ नहीं मारते। वो जो पिल्ले खेलते हैं ना बच्चे, या अखरोट खेलते हैं, वो भी इस तरह बेईमानियाँ नहीं करते जितनी ये इमरानी मानी हुकूमत कर रही है, ये जितनी ये बेईमानियाँ कर रहे हैं। इतना बड़ा ईवान है और तुम इतनी घटिया हरकतें करते हो। क्या तुक बनता है? तुमने लैट्रिनों में भी तुमने कैमरे लगा के रखे होंगे। बड़े अफसोस की बात है। तो दोस्तों ये पहला हरबा नंबर 1 है, हरबा नंबर 1, बेईमानी नंबर 1 आपके सामने हमने बयान की है। तो आप आज हमारे साथ रहें, आपको इंशाल्लाह हम ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। और जो सबसे पहले इंशाल्लाह कानूनी TV आपको बताएगा। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे ईवान बाला में मौजूद हैं, कानूनी TV के नुमाइंदे। इंशाल्लाह ताला वहाँ से आपको सबसे पहले खबर हम देंगे।
جو ہی ایسے وکٹری کا نشان آئے گا نا یوسف رضا گیلانی کا، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ خدا حافظ۔